والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه
سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم. وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ini kita sambung lagi beberapa ayat yang ada kaitan dengan tajuk yang kita bicarakan, yaitu at-tawakkul. Kemarin kita dah bicarakan tentang perkataan at-tawakkul. Kita tutup kemarin ayat berapa ni? Ayat surah Al-Muzammil. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Hari ini kita bicarakan tentang perkataan al-wakil. Al-wakil maksudnya Allah itu al-wakil, Allah itu tempat kita berserah, Allah itu tempat kita bergantung, Allah itu wakil bagi kita. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 173. Surah Ali Imran ayat 171 hingga 173. Dalam Quran muka surat 72, juzuk yang keempat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun ayat ni kita dah baca, kita ulang balik. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Itu ayat 171. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Itu ayat 172. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat 173. Jadi perkataan wa ni'mal wakil, ni'ma mana sebaik-baik, al-wakil tempat kita berlindung. Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pelindung kita. Jadi cerita ayat 171 ini, mereka bergembira, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka bergembira
dengan nikmat daripada Allah dan kurniaannya. Mereka ni siapa? Orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah, orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah. Sebelum tu cerita, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kamu mengira orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka gembira dengan apa yang didatangkan kepada mereka oleh Allah dari limpah kurnia-Nya, dan mereka bergembira dengan orang-orang yang belum mengikuti mereka di belakang mereka. Alla khaufun 'alaihim, bahawa mereka tidak rasa takut, bahawa tidak ada rasa takut ke atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Itu ayat sebelum tu, 179, 170. 171, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak mempersia-siakan pahala. Orang beriman buat amal baik, mesti Allah bagi pahala. Allah tak biar amalan itu pergi begitu sahaja. Walaupun kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan tidak diberikan penghargaan oleh manusia, tidak diberikan penghargaan oleh makhluk, tetapi selama mana benda itu baik, Allah janji nak bagi pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kecil benda baik kita buat, pasti kita akan dapat lihat ganjaran pahalanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahawasanya selama kita buat baik, walaupun tak ada siapa tengok, walaupun tak ada siapa hargai kebaikan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran istimewa. Karena Allah tidak akan mempersiakan pahala kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Ayat 172. Alladzina istajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Min ba'di ma asabahumul qarhu, setelah mereka ditimpa luka, yakni dalam peperangan Uhud, kata sebahagian ulama. Mereka kalah dalam peperangan Uhud, tapi mereka tetap menyahut perintah Allah untuk mengiringi dengan peperangan yang setelah itu. Peperangan Al-Hamra'ul Asad. Mereka menyahut perintah Allah dan Rasul untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah. Kemudian lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim, bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan mereka dan bertakwa antara mereka, pasti mereka mendapat pahala yang besar. Jadi ayat 171 cerita tentang pahala, ayat 172 cerita tentang pahala. 171, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak menyia-nyiakan pahala kepada orang beriman. Ayat 172, orang yang berbuat baik dan bertakwa, pahalanya besar. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim, bagi orang-orang yang menyahut perintah Allah dan Rasul setelah mereka ditimpa kemudaratan serta melakukan kebaikan di kalangan mereka dan bertakwa, pahala yang amat besar. Ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang
Orang yang mentaati Allah itu iaitu orang-orang yang ketika ada orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya sekumpulan manusia, yakni golongan Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, maka ternyata ucapan itu menambahkan kekuatan iman kepada mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu, cukuplah Allah, yakni menjadi penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat kami berlindung, sebaik-baik tempat kami bertawakal. Jadi inilah jawapan orang yang beriman kita ketika berhadapan dengan ancaman yang bakal ditimpakan kepada orang beriman daripada pelbagai musuh. Orang kata kat para sahabat, geng Quraisy sedang berhimpun untuk menyerang kamu lagi. Kamu baru yang kenal dengan dalam perang Uhud. Ni nak perang lagi. Mereka berhimpun, menghimpunkan kekuatan untuk menyerang kamu. Sekali lagi, para sahabat ketika itu mendengar musuh sedang membuat perancangan dan perhimpunan untuk menyerang mereka. Para sahabat bertambah keimanan kepada Allah, dan para sahabat mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah itu sebaik-baik tempat kami berlindung, tempat kami bertawakal. Maka wirid yang ringkas ataupun bacaan yang ringkas, doa yang ringkas ini menyebabkan Allah masukkan perasaan takut ke dalam hati musuh. Akhirnya musuh cabut lari balik. Lalu ayat 174 Allah menceritakan fanqalabu bi ni'matin minallah, lalu mereka kembali dengan mendapat nikmat daripada Allah, wa fadl, dan limpah kurnia. Lam yamsashum su, mereka tidak disentuh oleh keburukan. Mereka tak kena apa pun, menang percuma, musuh lari. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu mempunyai kurniaan yang besar. Ini satu ayat yang terkenal yang kita cerita hari itu. Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah berkata, apabila seseorang itu ditimpa perasaan takut oleh perancangan musuh, ancaman musuh, takut apa-apa yang dia takut ke manusia ke, takut ke hantu ke apa, bacalah wirid ini, bacalah doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah bagi anugerah yang berikutnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Allah bagi 4 perkara. Yang pertama nikmat, yang kedua kelebihan, yang ketiga tidak ditimpa keburukan, yang keempat dapat redha Allah. Fanqalabu, lalu mereka pulang, bi ni'matin minallah, dapat nikmat Allah bagi satu. Benda yang menggembirakan nikmat ini, kemenangan dalam menghadapi musuh yang membuat ancaman dan perancangan jahat untuk menewaskan umat Islam pada ketika itu. Mereka pulang mendapat nikmat. Wa fadlin, yang kedua dapat limpah kurnia, dapat keistimewaan. Mereka kembali membawa nikmat dan kurniaan yang besar daripada Allah. Yang ketiga, lam yamsashum su'un, mereka tidak ditimpa sesuatu bencana, suatu keburukan. Allah jauhkan benda buruk daripada mereka. Yang keempat, wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu memiliki kurniaan yang besar. Itu ayat dalam surah Ali Imran, ayat 174.
171 sampai 174. Kemudian perkataan wakil juga pada surah An-Nisa 132. Surah An-Nisa 132. Surah An-Nisa ni pada juzuk yang kelima. Ayat 132 pada muka surat 99 sebelah kanan. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Segala sesuatu apa sahaja yang berada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Sebelum tu ni ayat 132. Sebelum tu pada ayat 131 Allah suruh agar bertakwa kepadanya dan jangan kufur. Kalau manusia kufur, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu ayat 131 surah An-Nisa. Allah berfirman pada ayat 131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah segala yang berada di 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Segala yang berada di langit dan segala berada di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah berpesan, kami telah berwasiat, yakni kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kepada kamu semua, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Allah pesan kepada orang-orang ahli kitab dulu-dulu dan pesan kepada kita umat Nabi SAW sampai kiamat, itu wa iyyakum anittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan jika kamu semua ingkar, maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kanallahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kalau manusia nak ingkar, tak mau bertakwa, Allah tak rugi. Allah amat kaya, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi ayat 131 ini dalam surah An-Nisa lebih kurang sama dengan ayat dalam surah Fatir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ujung dia sama. Ni wa kana Allahu ghaniyyan hamida dalam surah Fatir, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua amat fakir. Kamu semua amat berhajat kepada Allah. Dan Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tak berhajat kat kita pasal dia Maha Kaya. Dan dia memiliki segala sifat terpuji, sifat kesempurnaan. Kita yang berhajat pada dia kerana kita amat fakir. Kita amat berhajat kepada dia. Itu ayat dalam surah Fatir. Surah Fatir ni kembang dengan surah Yasin. Di sini Allah Ta'ala sebut, kamu semua kena patuh pada Allah, bertakwa pada Allah. Allah suruh kamu buat, Allah tinggal kamu larang, kamu jauhi, yang itu nama bertakwa. Wa in takfuru, jika kamu kufur, kamu ingkar, sesungguhnya Allah memiliki segala yang di langit dan segala yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian Allah sambung dalam ayat 132 yang ada perkataan wakil, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah segala yang berada di langit dan segala yang berada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita berserah
pemelihara dan pelindung kita. Ayat 133 iaitu ayat berikutnya, in yasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika ia berkehendak, nescaya ia memusnahkan kamu, mematikan kamu. Jika Allah mau, Allah boleh matikan kamu semua. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Wa ya'ti bi akharin, kemudian ia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan adalah Allah Maha berkuasa atas melakukan sedemikian. Ni ayat 133 ni lebih kurang sama dengan ayat dalam surah Fatir juga. Dalam surah Fatir kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai seluruh manusia, kamu semua amat berhajat kepada Allah. Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. In yasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah kehendak, dia boleh musnahkan kamu dan dia mendatangkan makhluk yang baru. Jadi ayat dalam surah Fatir kata, kalau Allah kehendak, dia boleh matikan kamu, lenyapkan kamu di atas muka bumi, binasakan kamu, kemudian mendatangkan makhluk yang lain, ciptaan yang lain untuk duduk tempat kamu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Ayat surah Fatir, ayat berapa saat ini? Surah Fatir ayat 15, 16, 17. Surah Fatir muka surat 436 ayat 15, 16, 17. Surah Fatir selepas surah Saba. Selepas surah Fatir, surah Yasin. Jadi surah Fatir ini sebelum surah Yasin. Surah Fatir juzuk 22 muka surat 436 ayat 15. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai seluruh sekalian manusia, kamu semua amat berhajat kepada Allah, amat perlu kepada Allah, dan Allah itu Maha kaya lagi Maha terpuji. Kamu semua amat memerlukan Allah. Kamu nak menyawa, Allah izin. Kamu nak bergerak, Allah izin. Kamu nak hidup, Allah izin. Kalau Allah tak izin, semua tak dapat. Kita memerlukan kepada anugerah Allah setiap saat. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu Maha kaya lagi Maha terpuji. Ayat 15 surah Fatir. Ayat 16, in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidin. Jika ia kehendaki, ia boleh melenyapkan kamu, ia boleh mematikan kamu, dan ia mendatangkan makhluk yang baru untuk duduk tempat kamu. Kamu ada jawatan, dia matikan kamu, orang lain ambil jawatan tu. Kamu ada rumah, dia matikan kamu, orang lain duduk di rumah tu. Kamu ada kereta, dia matikan kamu, orang lain ambil kereta tu. Kamu ada duit, dia matikan kamu, orang lain guna duit tu. Semua hak kamu miliki lah ni, kalau Allah kehendak, dia menghapuskan kamu, orang lain yang ambil hak kamu punya. Itu Allah peringat dalam surah Fatir ayat 16. In yasha yudhhibukum, jika ia kehendaki, yudhhibukum, ia boleh membinasakan kamu, ia boleh matikan kamu sekarang ini ataupun besok ataupun bila-bila masa. Wa ya'ti bi khalqin jadidin, dan dia mendatangkan makhluk yang baru untuk mengganti kamu. Itu ayat 16 surah Fatir. Kemudian ayat 17, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu menjadi susah, menjadi sukar bagi Allah Ta'ala. Tak susah Allah Ta'ala nak matikan kita, Allah nak umai makhluk lain ganti tempat kita. Amat senang bagi Allah Ta'ala. Itu ayat 17 surah Fatir.
Jadi ayat surah Fatir ini lebih kurang sama dengan ayat surah An-Nisa yang kita bacakan sekarang. Allah Ta'ala sebut tentang Allah suruh kita berpesan agar kita bertakwa kepada Allah, dan jika ada di kalangan manusia tak mau bertakwa, mereka nak ingkar sesungguhnya Allah itu pemilik kepada seluruh langit dan sesuatu yang berada di langit, dan pemilik kepada sesuatu yang berada di bumi. Hujung ayat 131 surah An-Nisa, Allah menyatakan wa kanallahu ghaniyan hamida, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bila dia kaya, dia suruh kita bukan kerana dia nak hendak apa yang kita buat. Kalau susah kotlah. Kita susah, kita suruh anak kita pergi kerja, dapat gaji mai kat kita sikit. Kita susah, kita suruh anak kita tanam sayur banyak-banyak, tanam durian musangking banyak-banyak. Nanti dapat kita jual, kita dapat duit. Kita suruh anak kita buat kerja, kadang-kadang kita berhajat kepada hasil yang diperoleh daripada kerja tu. Tapi Allah suruh kita semayang bukan pasal dia berhajat kepada semayang kita. Dia suruh kita mengaji bukan dia berhajat kepada mengaji kita. Dia suruh kita ajak orang menghayati Islam yang sempurna. Ayat 208 dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, hayatilah kamu akan Islam itu secara lengkap, dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang amat nyata. Jadi ayat 208 Allah suruh kita ikut Islam dalam semua perkara. Jangan ikut sebahagian, tolak sebahagian. Quran kata alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, orang-orang yang menjadikan Quran itu berjuzuk-juzuk. Bab ni aku ambil, bab ni aku tak mau. Walaupun main daripada Islam juga, tak boleh lagu tu. Dan dalam dalam ayat lain Allah berfirman afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian isi kandungan kitab, kamu nak ingkar sebahagian yang lain? Tak boleh. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Tidaklah balasan kepada orang yang melakukan sedemikian melainkan akan ditimpa kehinaan di dunia. Khizyun fil hayatid dunya, dia akan ditimpa kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di akhirat mereka akan dikembalikan kepada seberat-berat siksa. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat berapa ni? Ayat 85 surah Al-Baqarah. Tulis nama nombor ayat, tulis nama surah, nanti kita rujuk. Allah sebut dalam ayat 85 surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian isi kitab? Kalau dulu kitab Taurat, kalau dulu kitab Quran, kata dalam tafsir Munir. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian kitab Quran, wa takfuruna bi ba'din, dan kamu nak ingkar kepada sebahagian yang lain? Hak sebahagian lagi tak mau pakai, hak sebahagian saja nak pakai. Kalau ada orang buat lagu tu, apa dia akan dapat? Di dunia hina, di akhirat disiksa. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Maka tidaklah balasan terhadap orang yang melakukan sedemikian di kalangan kamu semua
melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat dikembalikan kepada seberat-berat siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat 85 ni peringat Quran jangan ambil setengah, buang setengah. Ambil juzuk-juzuk tentu, bab mengucap ikut Quran, bab semayang ikut Quran, bab puasa ikut Quran, bab haji umrah ikut Quran, bab zakat ikut Quran. Tapi bab riba tak mau ikut Quran. Quran kata jual beli itu halal, riba itu haram. Tang riba dia nak ikut, dia nak tolak Quran. Tang rasuah dia nak terima, dia nak tolak Quran. Tam tutup aurat, Quran suruh tutup aurat, dia tak mau, dia nak dedah aurat. Tang mengumpat, Quran tak bagi mengumpat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dia nak mengumpat juga. Tang fitnah, dia tak mau ikut Quran, dia nak fitnah juga. Apabila dalam bab-bab tertentu dia ikut Quran, bab-bab tertentu dia tolak Quran, Allah peringat orang ni akan hina di dunia, akan disiksa di akhirat. Ayat 85 surah Al-Baqarah. Jadi ayat 208, ayat 85 ni muka surah awal, muka surah 13. Surah Al-Baqarah juzuk 1. Yang ayat 208 tadi, yang Allah suruh kita ikut Islam secara lengkap tu untuk kita, keuntungan dia. Ayat 208 muka surat 32, juzuk yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh. Secara menyeluruh yakni dalam semua bidang aspek kehidupan. Kamu semayang ikut Islam, kamu mengucap ikut Islam, kamu semayang ikut Islam, kamu puasa zakat haji ikut Islam, kamu berjiran ikut Islam, kamu bela anak bini ikut Islam, kamu melihat ikut Islam, mendengar ikut Islam, bercakap ikut Islam, kamu kerja ikut Islam, kamu cari duit ikut Islam, sampai mati ikut Islam semua secara lengkap. Tindakan individu, tindakan suami isteri, keluarga, masyarakat, negara, dunia, mesti ikut Islam secara lengkap. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu semua merupakan musuh yang nyata. Ayat 208 surah Al-Baqarah muka surat 32. Juzuk yang kedua. Allah suruh kita ikut Islam secara lengkap tu untung kat Allah ke untung kat kita? Untung kat kita. Allah tak untung apa. Semua orang buat baik Allah tak untung, semua orang buat jahat Allah tak rugi. Sebaliknya kebaikan yang kita buat untung mai kat kita. Keburukan yang dilakukan oleh orang jahat rugi mai kat dia. Baik. Kalau orang tu kata dia ketegak tak mau ikut Islam juga. Aku tahu ayat Quran suruh aku ikut Islam. Ustaz baru baca ayat 208 surah Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara lengkap. Tapi aku tak mau ikut juga secara lengkap. Aku nak ikut sepatah dua. Yang lain aku tak mau ikut. Apa akibat orang tak mau ikut? Buka pula dalam surah Ali Imran. Ayat 85. Saya sebut nama surah, nama ayat. Tuan-tuan boleh catat. Nanti ada masa lapang, tengok. Ayat 85 surah Ali Imran, muka surat 61. Kalau dalam Quran ni muka surat 61. Muka surat terakhir pada juzuk yang ketiga. Sebelah kanan. Kalau sebelah kiri juzuk 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juzuk 4 itu ayat 92. Hak saya baca Ustaz ayat 85 muka surat sebelah kanan. Allah sebut apa ayat muka surat 85? Ayat 85 ini. Ayat 85 surah Ali Imran. Allah sebut wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari dan barang siapa yang menginginkan, mencari ataupun menginginkan
selain Islam sebagai agama, selain Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Siapa menolak ajaran Islam, Allah tak terima ajaran yang dia pakai lain pada ajaran Islam, akhirat dia bakal menempah kerugian. Rugi untung ni orang menega. Orang menega nak untung tak mau rugi. Maka kita hidup serupa orang menega. Kita nak untung, kita buat yang fardu, buat yang sunat, jauh yang haram, jauh yang makruh, maka kita orang paling untung. Kalau benda haram wajib kita tak buat, benda haram kita tak tinggal, maka menega kita rugi. Sesiapa yang mencari cara hidup selain pada Islam, Allah tak akan terima di akhirat kelak, dan akhirat kelak dia menjadi orang rugi. Walaupun di dunia nampak untung, di dunia kadang-kadang pangkat dia besar, kadang-kadang penyokong dia ramai, kadang-kadang duit dia banyak, tapi oleh kerana dia tak ikut ajaran Islam, Allah Ta'ala kata untung sat sikit tu ya, patut akhirat esok rugi. Jadi ayat ni peringat kepada semua orang, tak kira orang kaya, orang miskin, pemimpin ataupun rakyat, lelaki ataupun perempuan, orang hak ada gelaran hebat ataupun tak ada gelaran, jangan sampai kita kena ancaman ayat ni yang kata orang yang mencari cara hidup selain pada Islam tidak akan diterima, maka tidak akan diterima di akhirat kelak, dia bakal jadi orang rugi. Jadi saya sebut nama ayat, nombor ayat, nama surah, supaya bila kita renung ayat ni, kita merasakan ajaran Islam itu keperluan kita. Secara menyeluruh dan lengkap, 208 surah Al-Baqarah, siapa tak mau kepada ajaran Islam, Allah bagi amaran ayat 85 surah Al-Baqarah, hina di dunia, siksa di akhirat. Dan Allah bagi amaran pada ayat 85 surah Ali Imran, rugi di akhirat. Tak kira siapa yang mencari cara hidup selain daripada Islam. Lalu Allah suruh kita ikut ajaran Islam itu kerana kita yang berhajat kepada ajaran Islam. Allah yang suruh tak berhajat kerana dia maha kaya. Hak kaya tak berhajat kat orang susah. Orang susah yang berhajat kat orang kaya. Kita yang susah berhajat kepada Allah yang maha kaya. Ayat berapa? Kita patah balik ayat tadi. Surah An-Nisa ayat 131. Ayat 131. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jika kamu kufur, jika kamu ingkar, tak kira kufur itu kufur tak beriman seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal, ataupun kufur itu kufur nikmat. Allah bagi nikmat kesihatan yang sihat, kamu tak sembahyang 5 waktu, kamu kufur nikmat. Allah bagi tubuh badan mata yang terang, kamu melihat yang haram, kamu kufur nikmat mata. Kamu buat dosa dengan apa yang Allah bagi, kamu kufur nikmat. Jangan jadi orang kufur. Wa in takfuru, jika kamu kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah segala yang berada di langit dan segala yang berada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sambungan ayat 132. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah segala sesuatu yang berada di langit dan yang ada sesuatu yang berada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita bertawakal, tempat kita berserah, yang menjadi pemelihara dan pelindung kita. Sambungan ayat 133 surah An-Nisa ini, Allah berfirman, in yasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Jika ia berkehendak, jika Allah menghendaki, nescaya pasti dia boleh memusnah, melenyapkan kamu daripada muka bumi. Dia boleh memusnahkan kamu. Dia boleh mematikan kamu. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia.
wa ya'ti bi akharin, dan dia mendatangkan makhluk yang lain, mendatangkan manusia yang lain untuk duduk tempat kamu. Jawatan kamu bila kamu mati, kamu masuk kubur, jawatan kamu orang lain ambil. Rumah kamu masa kamu mati, kamu masuk kubur, rumah kamu orang lain ambil. Duit kamu masa kamu mati masuk kubur, orang lain ambil duit kamu. Kereta kamu, apa yang kamu miliki, pakaian kamu, semua boleh ke orang lain. Allah Ta'ala berkuasa untuk mematikan kamu kalau dia kehendak sekarang ini atau bila-bila masa, orang lain pergi ambil tempat kamu. Ayat 133 surah An-Nisa. In yasha yudhihibukum ayyuhan nasu, jika Allah kehendaki, nescaya Allah boleh memusnahkan kamu, mematikan kamu wahai seluruh manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan mendatangkan makhluk yang lain di tempat kamu. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah itu maha berkuasa atas demikian itu. Man kana yuridu sawabad dunya wa fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa, ayat 134 surah An-Nisa, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka di sisi Allah lah pahala di dunia dan di akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat 133 surah An-Nisa, yang mana Allah peringat kalau dia kehendak, dia boleh mematikan kita dan mendatangkan orang lain duduk tempat kita. Yang demikian itu Allah maha berkuasa, lebih kurang sama dengan ayat surah Fatir tadi. Jadi surah Fatir tadi, in yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah kehendak, Allah boleh matikan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Di sini in yasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jika Allah kehendak, Allah boleh matikan kamu wahai manusia dan mendatangkan yang lain. Jadi persamaan antara ayat 131, 132, 133 dalam surah An-Nisa ini lebih kurang sama dengan ayat dalam surah Fatir. Surah Fatir kata wallahu huwal ghaniyyul hamid, ayat 131 kata wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Jadi Allah suruh kita buat baik. Allah cerita dia kaya kerana kebaikan itu untuk kita semua. Allah tak bagi kita buat jahat kerana menjauhi kejahatan itu untuk manfaat kita semua. Sehingga kan ulama kata, sesungguhnya Allah tidak perintahkan satu perintah, melainkan perintah itu mesti ada kebaikan untuk orang yang melakukannya, sama ada dia sedar atau tidak sedar. Dan Allah tidak melarang suatu larangan, melainkan larangan itu mesti membawa keburukan kepada orang yang melakukan larangan itu, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Innallaha la ya'muruna illa bima yanfa'una wa in jahilna hikmatahu wa la yanhana illa amma yadurruna wa illam nudrik sirrahu. Innallaha la ya'muruna illa bima yanfa'una. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita buat, melainkan suruhan itu mesti membawa manfaat kepada kita. Wa in jahilna hikmatahu, sekalipun kita tak tahu hikmah di sebalik suruhan itu. Allah berfirman, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu antara keduanya secara main-main, secara sia-sia. Mesti ada hikmah. Wa la yanhana illa amma yadurruna, dan Allah tidak melarang kita melainkan daripada segala, melainkan larangan itu memudaratkan orang yang buat larangan itu. Wa illam nudrik sirrahu, sekalipun kita tidak tahu rahsia di sebalik larangan itu. Allah larang kita berjudi, Allah larang kita rasuah, Allah larang kita bohong, Allah larang kita tinggal semayang, Allah larang kita benda-benda buruk, benda-benda haram. Kerana kalau buat juga mesti mudarat, bahaya, sama ada dunia akhirat ataupun dua-dua sekali. Tang larangan itu mesti larangan yang haram, mesti benda tak elok. Tiba-tiba manusia nak buat juga benda tak elok itu, berarti dia bermasalah yang perlu diperbaiki. Jadi kita selesai ayat yang ada perkataan wakil hari ini dalam surah An-Nisa ayat 32. Masa dah sampai kepada penghujung dia.
Tak apa, sehari-hari doa ni kita sambung lagi di satu dua ayat tentang berkaitan dengan wakil ini, at-tawakkul ini, sebelum kita berpindah kepada tajuk baru, iaitu tajuk al-istiqamah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مع السلامة. كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي